Good morning, students. This is Hamidunisha, computer science teacher from Dhanlakshmi High Secondary School. நம்ம already 2 lessons பார்த்திருந்தோம், function and data abstraction. Now we are going to see chapter 3 about scoping. Learning objectives. I sure student after this lesson you understand well about scoping and LEGB rule. Introduction. Scope refers to the visibility of variables, parameters, functions in one part of program to another part of the same program. That means so நம்ம ஒரு ப்ரோக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா வேரியபிள்ஸ் parameters and function எல்லாமே யூஸ் பண்ணுறோம். How the variables, parameters and functions visible to the programmer, that is called as scope here. In other words, which part of your program can see or use it, already சொன்னதுதான். ஸோ நம்ம அந்த ஒரு variables, parameters and functions பார்க்குறோம், அதை யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ நார்மலி every variable defined in a program has global scope. Once defined, every part of your program can access that variables. ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம global scope na என்னன்றதை laterally can see. So each first of all we know about variables. ஸோ அந்த வேரியபிள்ஸு தான் நம்ம எந்த இடத்துல நம்ம போஸ்ட் பண்ணுறோன்றதை இங்கே 4 டைப்ஸாக நமக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. நம்ம அதை லேட்டராக பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட் வேரியபிள் ஸ்கோப். வாட் இஸ் மீன் பை வேரியபிள்? Variables, they are addresses to an object in memory. So once நம்ம வேரியபிள் யூஸ் பண்ணி வேல்யூஸ் அசைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, ஸோ அது ஆப்ஜெக்ட், அந்த ஆப்ஜெக்ட் பர்டிகுலர் ஆப்ஜெக்ட், தட் மீன்ஸ் வேல்யூ ஆஃப் த வேரியபிள் வேர் டு பார்ட்டிசிபேட் இன் த மெமரி, அது எங்கே போய் ஸ்டோர் ஆகிருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறதுக்கு எது நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னா வேரியபிள்ஸ் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. when you assign a variable with two instance, that means object is nothing but here the value of the variable. You are binding or mapping the variable to that instance. Multiple variable can be mapped to the same instance. So நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். What is mapping? நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான். ஸோ a is equal to 5 ஒரு வேல்யூ இருக்குன்னா here a is the variable and 5 is the value, that means object here. ஸோ தட் இஸ் த, அப்போது அந்த ரெண்டுத்தையுமே மேப் பண்ணுறது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவல் டு சைன். ஸோ இதை நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம். ஈச் அண்ட் எவ்ரி வேல்யூ அசைனிங் த ஒன்லி sign, equal sign is help to us, that is called as assignment operator in operator lesson which we learn already in 11th standard. ஆப்ரேட்டர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் சொல்லிட்டு ஒரு தனி டாபிக் இருக்குது, which is used to assign the values to the particular variable. So mapping, the process of binding a variable name with an object is called mapping. Equal to sign is used in programming languages to map the variable and object. Next, namespaces. Namespaces are containers for mapping names of variable to object. The word are mapped with its meaning in dictionary, whereas name are mapped with object. Here is nothing but variable is called as the namespaces. ஸோ அந்த namespace இருந்தால் தான் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும். எக்ஸாம்பிள், ஒரு ப்ரோக்ராமில் நான் ஏபிசி சம் ஆஃப் த டு ஃபைண்ட் சம் ஆஃப் த நம்பர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஏபிசின்ற 3 வேரியபிள்ஸ் நான் யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ ஏ அண்ட் பி வேரியபிள்ஸை நான் ஆட் பண்ணி சின்ற ஒரு வேரியபிளை ஸ்டோர் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அந்த ஏ அண்ட் பின்றது தான் இந்த இடத்துல நேம்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம். அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. These allow access to objects by names you choose assigned to them. எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். In the following example, a is first mapped to the integer 5. In this case, a is the variable name.
ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான். ஸோ மேப்பிங்னாலும் அண்ட் வேரியபிள் ஸ்கோப் எல்லாமே சேம் தான். அந்த நேம் நம்ம கொடுக்கறது தான் மேப்பிங். ஓகே, இன் திஸ் கேஸ் a is the variable name while the integer value 5 is the object is nothing but value of the variable. Then second பார்த்தீங்கன்னா second coding b is the set equal to a. This actually means that b is now bound to the same integer value as a which is 5. ஸோ அதான் இங்கே பிக்சர் ரெப்ரசன்டேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த ப்ரோக்ராமிங் பாருங்கள். a is equal to 5, b is equal to a. ஸோ ஏன்ற வேரியபிளுக்கு என்ன வேல்யூ நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம்? 5ன்ற வேல்யூ. தட் மீன்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் நம்ம கொடுக்குறோம். அண்ட் சேம் b is equal to a. ஸோ இந்த இடத்துல ஏன்னா என்ன? நமக்கு ஆல்ரெடி ஆப்ஜெக்ட் 5. ஸோ சேம் வேல்யூ ஹேஸ் டு பி appeal to the name b, that means variable b. ஸோ அப்போ இங்கே a and b ரெண்டுக்குமே என்ன வேல்யூ? 5ன்ற வேல்யூ. இதுக்கு பேர் தான் மேப்பிங். ஸோ அந்த சேம் 5 in object can be mapped to both the variable name, that is called as mapping. Next, LEGB rule. நான் ஃபஸ்ட்டு சொல்லியிருந்தேன் குளோபல்னால் என்னன்ற நம்ம லேட்டராக பார்ப்போம்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இங்கே வந்துட்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா LEGB rule. L means local, E means enclosed, G means global, B means built-in. இதோட டைப்ஸ் நம்ம லேட்டராக பார்ப்போம். ஸோ இதுக்கு இங்கே எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. LEGB ரூல்னா என்னன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. Scope also defines the order in which variables have to be mapped to the object in order to obtain the value. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்ததே தான். ஸோ இங்கே எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு அவுட்டர் எக்ஸ் வேரியபிள். ஸோ அப்போ இங்கே எக்ஸ்ன்றது என்னது? நமக்கு வேரியபிள் நேம். அவுட்டர் எக்ஸ் வேரியபிள்ன்றது ஆப்ஜெக்ட். ஸோ இங்கே எது நமக்கு ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காங்களோ அதுதான் குளோபல் ஸ்கோப். each and every program topmost variable is called as global variable. ஸோ அப்போ இங்கே எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு அவுட்டர் எக்ஸ் வேரியபிள் அப்படின்றது குளோபல் ஓட ஆப்ஜெக்ட் கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு டிஃபைன் டிஸ்பிளே. ஸோ ஹியர் டிஸ்பிளே மீன்ஸ் அ ஃபங்க்ஷன், டிஸ்பிளே ஃபங்க்ஷன் which is used in this program. இதுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க? சேம் நேம் கொடுத்துருக்காங்க. x is equal to inner x variable, but the object is some more different, inner x variable. So next print x ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. and then again ஒரு print x டிஸ்பிளேன்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்போது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நல்லா கவனிங்க. இங்கே எந்த வேரியபிள் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு பிரிண்ட் ஆகும் அப்படின்னா அவுட்டர் எக்ஸ் வேரியபிள் தான் ஃபஸ்ட்டு பிரிண்ட் ஆகும். தென் இன்னர் எக்ஸ் வேரியபிள் பிரிண்ட் ஆகும். பிகாஸ் இதோட ரூல்ஸே என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஹையஸ்ட் வேல்யூ டு பி பிரிண்ட் ஃபர்ஸ்ட், தென் டு தி லோவஸ்ட் வேல்யூ டு பி பிரிண்ட். அப்போ இங்கே எது நமக்கு ஹையஸ்ட் வேல்யூவாக இருக்குது? குளோபல் ஸ்கோப் தான் ஹையஸ்ட் வேல்யூவாக இருக்குது. ஸோ லோக்கல் ஸ்கோப்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி இன்சைட் த ஃபங்க்ஷன் ஹேஸ் டு பி ஒர்க்ட். இன்சைட் த ஃபங்க்ஷன் என்னது? இந்த இடத்துல நமக்கு டிஸ்பிளேன்றது ஒரு ஃபங்க்ஷன் நேம். அப்போ அதுக்குள்ளே இருக்கிற எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்னர் எக்ஸ் வேரியபிள் அப்படின்னா அது அங்கே மட்டும் தான் நமக்கு ஒர்க் ஆகும். அந்த வேரியபிள் மட்டும் தான் நம்மளால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். வெளியில் அந்த வேரியபிளை நம்மளால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ அப்போ நமக்கு இங்கே பிரிண்டிங் வேல்யூ எப்படி நமக்கு வரும்னா ஃபஸ்ட்டு குளோபல் ஸ்கோப்பில் இருக்கிற வேல்யூ பிரிண்ட் ஆகும். அதுக்கு தான் இங்கே லாஸ்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க பிரிண்ட் எக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரம் த லாஸ்ட் செகண்ட் லைன். ஸோ அதோட வேல்யூ வேரியபிள் எக்ஸ் பிரிண்ட் ஆகும் ஃபஸ்ட்டு, தென் இன்னர் வேரியபிள் ஹேஸ் டு பி பிரிண்ட் செகண்ட். அப்போ இதோட ரிசல்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவுட்டர் எக்ஸ் வேரியபிள், இன்னர் எக்ஸ் வேரியபிள். புரியும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ உங்களுக்கு? ஸோ இதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. த ஒர்க்கிங் ப்ராசஸ் கிவன் above statement give different outputs because the same variable name x resides different scope. என்னெல்லாம் ஸ்கோப் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க? ஒன் இஸ் uppermost scope is called as global
and second one is local. So one inside the function display and another other in the upper level. Okay, so upper level என்ன கொடுத்திருக்காங்க, outer x variable கொடுத்திருக்காங்க. inside function display என்ன கொடுத்திருக்காங்க, inner x variable கொடுத்திருக்காங்க. So whereas when display gets executed, inner x variable is printed, which is the x value inside the function definition. Okay, so இதோட இந்த hierarchy கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க, எப்படி வந்துட்டு print ஆகும்னு சொல்லிட்டு. The LEGB rule is used to decide the order in which the scopes are to be searched for scope resolution. The scope are listed below in terms of hierarchy. என்ன hierarchy இந்த இடத்துல நமக்கு work ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா highest to lowest. நான் first of all சொன்ன மாதிரி தான். Highest means the topmost variable has to be printed first and then lowest variable. Okay. Next. So LEGB rule. நான் first சொன்னேன் இல்லையா, L means local, define inside function, enclosed E, define inside enclosing function, global G, define at the uppermost level, built-in B, reserved name in built-in functions. இதோட டைப்ஸை நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம். அதோட picture representation தான் இது. ஒரு program, if suppose the same program has to be used all the types of LEGB rules, this method only the program will be executed. Points to remember. இப்போ நம்ம என்னெல்லாம் பார்த்தோமோ அதோட points இங்கே கொடுத்துருக்கேன். இது உங்களுக்கு 2 marks படிக்க யூஸ் ஆகும். Questions கொடுத்துருக்கேன். What is mapping? Define scope. What is namespace? 3 questionume 2 mark question and explain about LEGB rule with the example program கொடுத்துருக்கேன். இது வந்து 5 mark question. Very important question students. Thank you.